मैं किसानों वास्ते ये मेरी पहली बुक आ किसानी अंदोलन 2020-21। मैं किसानों की धी हाँ, किसानी नाल जुड़ी हुई हाँ, शुरू तो जुड़ी हुई हाँ। फिर जदों तो मैं देखा ये ऑर्डीनेंस पास होए जदों तो आए आ उदों तो इन्होंने मैं बड़ी गौर नाल पेश होया। मैं उदों तो ही अपना फर्स्ट आर्टिकल लिखना शुरू कर दिता सी इस अंदोलन ते आफ्टर दैट डे बाय डे जिमें जिमें अपना ये संघर्ष अगे वधदा गया। मैं केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ किसानां ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2021। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀਪੀਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਥੀਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मैं किसानों वास्ते ये मेरी पहली बुक आ किसानी अंदोलन 2020-21। लिखनी जरूरी ता होगी क्योंकि मैं किसानों की धी हाँ, किसानी नाल जुड़ी हुई हाँ, शुरू तो जुड़ी हुई हाँ। फिर जदों तो मैं देखा ये ऑर्डीनेंस पास होए जदों तो आए आ उदों तो इन्होंने मैं बड़ी गौर नाल वाच करना शुरू किया। उस तो बाद देखते देखते जिस दिन इन्होंने पास होना सीगा अपने उस तो पहला ही अपने किसान संघर्ष लई इन्होंने किसान जथेबंदियां दे आगुआं ने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिता सी, क्योंकि ये बहुत ऑर्डीनेंस सीगे जदों उदों तो ही उन्होंने इन्नी को जागरूक करता सी लोगों को भी ये अपने लिए नहीं है, ये बहुत इहदे नाल अपनी किसानी का नुकसान होगा, अपने पंजाब का नुकसान होगा। इन्ने काले कानूनां नाल अपना आम पंजाब बड़ी बुरी तरह बर्बाद हो जाऊगा। पंजाब नहीं पूरा आप कह सकते पूरा भारत ही बर्बाद हो जाऊगा, क्योंकि पहला ही पूरे भारत च बहुत सारिया इहो जिहियां चीज़ां हैगियां जिंदे करके आप अगे नहीं वध पा रहे। बट जदों तो बीजेपी सरकार आई आ इन्हें हरेक चीज़ नूं आदे अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दिता, आदे अकॉर्डिंग कानून बनाने शुरू कर दिते। हाँ पहला तो इन्हें जोड़े भी कानून पास किए जां जोड़े भी अंदोलन होए उन्होंने कानूनों को रद्द करवा ली, ये किसी ना किसी तरह करके साजिश करके उन्होंने नाकाम कर देंदे सी ते आदे मनमर्जी करते सीगे। बट इस बारी इन्होंने पंजाब नाल धक्का किया ते पंजाब दे लोग इन्ने कुछ जागरूक हो चुके सीगे भी जदों तो इन्होंने पिछले साल तो ये प्लानिंग हो रही सी, इवन कि अपन राज सरकारां नूं इन्हां बारे सारा कुछ पता सीगा, बट उन्होंने इन्हां नूं बंद करवाउण लई कोई कार्रवाई नहीं की गई, सगों उन्हां विच शमूलीयत की पर लोकां नूं इन्हां बारे कुछ नहीं दस्सिया। फिर जदों तो किसान ये सारा सेरा जो भी है आपां नूं इत्थों तक लैके जांदा, साडे किसान आगूआं किसान जथेबंदियां दे सिर जांदा वा। उन्होंने सारे लोकां नूं इकट्ठा कीता, इन्हां ऑर्डीनेंसां बारे दस्सिया। उदों तो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च कीते, घर घर जागृति शुरू की। चलो करदियां कराउंदियां ये ऑर्डीनेंस पेश हो गए। उस तो बाद जदों ये ऑर्डीनेंस पेश होया उदों तो ज़्यादा अवेयर लोगों ने होना शुरू कर दिता, घर घर ये गल्लां पहुँचण लग पईयां भी ये काले कानून अपने लिए नहीं आ। उस तो बाद इन्होंने जदों
ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਈਟਰ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਫਰਸਟ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਣ ਕੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਦ 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪਏ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 15-16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਲਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਆਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਘੇਰਾ ਡਾਲੋ ਡੇਰਾ ਡਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ
ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਲੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਹਰਾਉਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਿਓਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਾਟ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਓਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਓਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ 26 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 10 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਧੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੂਮਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਰੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਡੀਅנס, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਅנס ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਸਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ 3rd ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਆਮ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਡੀਅנס, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਅנס ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਸਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ 3rd ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਆਮ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰੂਪੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ 11 ਦੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਵਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਆਪਣੇ FCI ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ? ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਜੀਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 2020-21 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪਨ ਉਕਾੜਾ, BPT ਨਿਊਜ਼ ਮੋਗਾ।